Hello everyone, so welcome back to my class or welcome back to my lecture. Today we'll discuss an important topic, research aptitude. आज चाहिँ हामी research aptitude माथि discuss गर्नेछौँ. So basically I want to talk on this topic because this topic is very important not only for your like MPhil or PhD in France. If you are thinking about appearing PhD or MPhil in France in Tribhuvan University, then you have to know about what is the research aptitude or very basic steps of research. And moreover, so you need nowadays, if you are preparing or if you are a TU service commission enthusiast or aspirant, then you need to prepare on this topic because it carries 10 marks है. तपाईँको चाहिँ 10 marks क्यारी गर्छ यसले केमा त. सो फर्स्ट पेपरमा. ओके, सो what are the importance of knowing about research aptitude? So what is research aptitude basically? Aptitude versus attitude मा है. Attitude means belief system, whereas aptitude means skill, talent भन्ने कुरा सो गर्छ है. Aptitude means skill or talent. So one should have research skill, how to conduct research, what are the basic process of research भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने you will rarely progress है. So what are the importance of knowing this topic? One has to know this topic because होइन University Service Commission exam for MPhil PhD in trans preparation, and then of course basically when you are postgraduate student, then you need this for thesis, research article writing. Okay, so now without wasting our time, let's start our discussion. So let's start from the very general concept of research. मैले चाहिँ अब यहाँ research को very general concept ल्याएको छु. I hope होइन. So research को RESEARCH. So what are the like very general concept of research को are, it shows like rational way of thinking. In your research process you have to think very rationally. तपाईले सोच्ने एकदम rationally हो, irrationally होइन. You cannot use your emotions. If you use that, you will be having biasness. Expert and exhaustive treatment, and how one should treat to his research process like an expert, एउटा expert जस्तै. सर्च एन्ड सल्युसन, अफ कोर्स रिसर्च किन गर्नुहुन्छ त तपाईँ सर्च गर्नको लागि फर द प्रब्लम द्याट यु हेभ क्रिएटेड, जसलाई हामी चाहिँ स्टेटमेन्ट होइन सो अफ प्रब्लम भन्छौँ नि त, अथवा प्रब्लम स्टेटमेन्ट. देन वान सुड हेभ बी एक्ज्याक्ट इन हिदर हर प्रब्लम अर फाइन्डिङ अर इस्यु. तपाईँको इस्यु के हो त, त्यसमा यु सुड बी भेरी स्पेसिफिक. यु क्यानट क्यारी मल्टिपल इस्युज एट द सेम टाइम. तपाईँले चाहिँ एकै रिसर्चमा मल्टिपल इस्युमाथि रिसर्च कन्डक्ट गर्न सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न भन्ने कुरा त परै जाओस्. Then A stands for analysis. You have to analyze your research process. So you have to analyze your research issue. Then you have to show relationship of the facts. तपाईँले चाहिँ फ्याक्ट्सहरू कलेक्ट गर्ने, ग्यादर गर्ने फ्याक्ट्सहरूमा के रिलेसनसिप छ त होइन, उनीहरूमा चाहिँ के छ त. सो तपाईँहरूको भ्यारिएबल्समा इफ दे डु नट रिलेट विथ इच अदर, हाउ क्यान यु सो प्रुभ योर इस्यु, हाउ क्यान यु प्रुभ योर फाइन्डिङ्स. तपाईँले आफ्नो फाइन्डिङ्स प्रुभ कसरी गर्ने हो त, यु हेभ टु सो द रिलेसनसिप सो अमोङ द भ्यारिएबल्स. ओके, देन सी स्ट्यान्ड्स फर क्रिटिकल अब्जर्भेसन, केयरफुल प्लानिङ, constructive attitude. तपाईँको एटिट्युड कन्स्ट्रक्टिभ हुनुपर्छ. एन्ड कन्डेन्स जेनरलाइजेसन मिन्स यु हेभ टु कम टु भेरी स्पेसिफिक आइडिया. अनेस्टी एन्ड हार्ड वर्किङ. सो अफकोर्स होइन, हार्ड वर्किङ अब धेरैको चाहिँ बानी हुँदैन हार्ड वर्क गर्ने, बट इफ यु वान्ट टु बी रिसर्चर यु क्यान नट होइन नट डु हार्ड वर्क. तपाईँ हार्ड वर्क नगरेर होइन छुटकारा पाउनु हुन्न. ओके, सो यु निड टु बी अनेस्ट. अब अनेस्टको कुरा त हामीले होइन अफकोर्स वी निड टु कम अप विथ आवर जेन्युन आइडिया, नट सम प्लेजराइज है. हाम्रो आइडियाजहरू चाहिँ प्लेजराइज हुनु भएन. ओके, सो मुभिङ अहेड, द क्वालिटी अफ रिसर्च इज जज्ड बाई है. म चाहिँ अब मुभिङ अहेड, बिफोर वी मुभ इन टु द डिस्कसन लेट मी आस्क यु अ क्वेसन. म तपाईँले एउटा क्वेसन होइन गर्न चाहन्छु. प्लिज आन्सर द करेक्ट ओके अप्सन इन द कमेन्ट सेक्सन. द क्वालिटी अफ रिसर्च इज जज बाई है. रिसर्चको क्वालिटी केले जज हुन्छ त, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. एक, रिलेभेन्स अफ रिसर्च, रिसर्च कति रिलेभेन्ट हो भन्ने कुराले जज गर्छ कि त्यसको क्वालिटी. बी अप्सन, मेथोडोलोजी एडप्टेड इन कन्डक्टेड रिसर्च, तपाईँले रिसर्चमा कुन मेथोडोलोजी कन्डक्ट गर्नुभएको छ त्यसले जस्टिफाई गर्छ कि तपाईँको रिसर्च कति क्वालिटेटिभ छ अथवा कति क्वालिटीको छ भनेर. देन सी, डेप्थ अफ रिसर्च होइन, तपाईँको रिसर्चमा कति डेप्थ छ त्यो कुराले चाहिँ के गर्छ त, सो डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँको रिसर्चको क्वालिटी के हो भनेर.
सिमिलरली डी एक्सपिरियन्स अफ रिसर्चर, तपाईँ कति एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ त्यो फिल्डमा, त्यसले मायने राख्छ. सो प्लिज answer the correct answer in the comment section. Okay, so now let's move forward. So here we will be discussing in very brief. अब तपाईलाई क्लास नै चाहिएको छ भने please contact me. But here in this video we will discuss very basic 7 steps for research. Basically a research has how many steps? 7 steps. So first step is formulation of research problem. तपाईले research problem पत्ता लगाउनुस्. Until and unless you have a research problem, जसलाई हामी हैन problem statement पनि भन्छौं, you how can you so carry your research ahead? तपाईको रिसर्च नै अगाडि बढ्दैन. सो तपाईले रिसर्चमा के त प्रब्लम पहिला पत्ता लगाउनु. सपोज इफ यु आर स्टुडेन्ट अफ लिटरेचर, मानौ हैन तपाई एउटा लिटरेचरको के हो त स्टुडेन्ट हो. अब के गर्नुहुन्छ त, तपाईले पोएम पढ्नुहुन्छ, तपाईले नोभेल पढ्नुहुन्छ, तपाईले एसे पढ्नुहुन्छ. अब के गर्नुहुन्छ, वा तपाईले इथनोग्राफीमा रिसर्च गर्छु भन्नुहुन्छ. अब रिसर्च प्रब्लम कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि मान लिनुस् तपाईले एउटा पोएम लिनुभयो हैन, XYZ लिनुभयो, मान लिनुस् तपाईले एउटा पोएम लिनुभयो. अब तपाईले त्यो पोएममा प्रब्लम कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यु हैन ह्याभ टु एनालाइज द थिम्स. त्यो पोएममा के थिम्सहरु रहेका छन्, सिम्बल्सहरु. अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त, फर दैट हैन यु विल रिड द प्रिभियस रिसर्चर्स. अब तपाईले प्रिभियस रिसर्चर्सहरुले त्यो पोएममा के कुराहरु भनिसकेका छन्, व्हाट थिंग्स हैव अलरेडी बीन सेड. And now look at here what things have not been said. अब के कुरा भनिएको छैनन्, अनसेड कुरालाई तपाईले के त प्रब्लम थ्रु देखाउन सक्नुहुन्छ. वा तपाईले पढ्नु भयो हैन कि प्रिभियस रिसर्चमा यो कुरा भनिएको छ, बट हैन this thing does not sound they do not sound so good to you, or they do not sound very justifying to you. तपाईले लागेन कि यिनीहरुले चाहिँ हैन जस्टिफाई गरिराछन् यसको इन्टरप्रिटेसनसँग. सो प्रब्लम पाउनु भयो. कसैले चाहिँ कुनै XYZ मा के भनेको छ त हैन, फेमिनिजम भनेको छ, अल्ट्रा फेमिनिजम भनेको छ, बट व्हेन यु रेड दैट पोएम, तपाईले जब त्यो पोएम पढ्नुभयो नि, तपाईले पाउनु भयो कसरी फेमिनिजम छ यसमा फेमिनिजम नभएर म्यास्कुलिनिटीको स्टडी गर्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो हैन. ओके, सो एग्रेसिभ म्यास्कुलिनिटीको स्टडी गर्दा बेटर हुन्थ्यो भनेर तपाईले लाग्यो भने नाउ यु फाइन्ड द प्रब्लम. तपाईले अब प्रब्लम पत्ता लगाउनु भयो त्यो रिसर्चमा अथवा त्यो कुनै सर्टेन टपिकमा. सो अथवा सपोज इफ यु आर स्टुडेन्ट अफ सोशल साइन्स, मानौ तपाईँ एन्थ्रोपोलोजी सोशल साइन्सको स्टुडेन्ट हो भने के गर्नुहुन्छ त, सो तपाईले चाहिँ अब कुनै रिसर्चमा वा कुनै कम्युनिटीको कल्चरमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रब्लम के हो त, अब सबैले यस्तो भनेको छन् हैन यसको कल्चरको बारेमा. अब के कुरा चाहिँ तपाईले लाग्छ कि ल्याक, अहिलेसम्म के कुरा चाहिँ आएको छैन, दैट इज योर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. र त्यसैले हामी चाहिँ के भन्छौँ त, रिसर्च ग्याप पनि भन्छौँ. सो तपाईले त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. दैट इज कल्ड स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम. प्रब्लम कहाँनिर रहेको छ त, रिसर्चमा प्रिभियस रिसर्चमा के कुरा सो गर्न सकिएको छैन वा सो गरिएको छ भने त्यो कुरा जस्टिफाई हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ अलि गलत तरिकाले सो गरिएको छ. यु वान्ट टु मोडिफाई दैट, यु वान्ट टु च्यालेन्ज दैट. तपाईले गर्ने के हो त, तपाईले गर्ने हो च्यालेन्ज है. ओके ल बाबु तेरो अब रिसर्च अलि राम्रो छैन वा यसमा रिसर्च पुगेको छैन भनेर. सो इन दिस प्रोसेस हामीले यसमा के गर्नुपर्छ त, हाउ टु फाइन्ड द प्रब्लम इन सर्टेन लिटरेचर. लिटरेचरमा रिसर्चमा प्रब्लम कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू इज द फर्स्ट स्टेप. जबसम्म तपाईले पढ्नुहुन्न नि लिटरेचर रिभ्यू भनेको प्रिभियस रिसर्चलाई, बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, रिभ्यूज थ्रु, यु विल नेभर ह्याभ दैट क्यापासिटी टु बिल्ड प्रब्लम स्टेटमेन्ट. फर्मुलेसन अफ अब्जेक्टिभ्स, तपाईको गोल के हो त, अब्जेक्टिभ्स के हो है. सो तपाईले के अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ, अचिभ गर्ने तरिका तपाईको के हो त, त्यो के गर्न चाहनुहुन्छ है, तपाईको अब्जेक्टिभ कसरी चाहिँ अचिभ गर्ने, एम्सलाई, गोल्सलाई. सो हामी एम्स र अब अब्जेक्टिभ्समा अलिकति डिफरेन्स पछि छुट्याउँला. आइडेन्टिफाइङ द रिसर्च भ्यारिएबल्स, तपाईले खोज्न के चाहेको हो. फेमिनिजममा पनि कस्तो फेमिनिजम त, तपाईले अल्ट्रा फेमिनिजम कि, नेपाली फेमिनिजम कि, इन्डियन फेमिनिजम कि, नेपालको रुरल फेमिनिजम कि. फेमिनिजमको पनि त हन्ड्रेड्स वटा हैन वेजहरु होला नि त. सो व्हाट काइन्ड अफ फेमिनिजम यु वान्ट टु डिस्कस, or you want to show, or you want to find research on formulating hypothesis. अब तपाईले प्रब्लम पत्ता लगाउनु भयो नि त, प्रब्लम पत्ता लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो प्रब्लमको सोलुसन यो हुन सक्छ भन्ने कुरा गेस पनि त गर्नुहुन्छ नि त. यो कारणले चाहिँ यस्तो देखिएको छ है यसमा भनेर चाहिँ तपाईले भन्नुभयो भने दैट इज योर हाइपोथेसिस हैन. जस्तै मानौ मैले अब लिटरेचरमा हैन आफ्नो लिटरेचरमा के गरे त, मैले चाहिँ थारू कम्युनिटीको लिटरेचरमा के गरे, मैले लिटरेचर रिभ्यू गरे
हैन। अब लिट्रेचर रिभ्यू गरिसकेपछि मैले के पाएँ त, मैले पाएँ कि हैन थारू लिट्रेचरमा त लेखिएको छन् धेरै रिसर्च आर्टिकल्सहरू लेखिएको त छन्, तर त्यो लिट्रेचर अब मानव फोक सङ्ग्सहरू डान्सहरू कसरी पर्फर्म हुन्छन्, कहिले पर्फर्म हुन्छन् हैन भन्ने मात्र लेखिएको छ। त्यो जुन फोक डान्समा सङ्ग्समा प्रयोग हुने चाहिँ सङ्ग्सहरूको क्रिटिकल एनालाइसिस गरिएको छैन कि त्यस्तो सङ्ग्सहरूको न्यारेसन्स किन त्यस्तो भएको हो। अब त्यो गरिएको छैन भने द्याट बिकेम माई प्रब्लम। त्यो प्रब्लम मैले देखेँ कसमा त, त्यो इथ्नोग्राफीको रिसर्चमा मैले त्यो प्रब्लम देखेँ कि रिसर्च त गरिएको छन् तर त्यो रिसर्च कस्तो भएन त, त्यो रिसर्चमा जुन गरिएका युज गरिएका आइटम्सहरू छन्, भ्यारिएबल्सहरू छन्, सङ्ग्सहरू छन्, त्यो सङ्ग्सहरूको थिमेटिकली चाहिँ एनालाइसिस भएको छैन, क्रिटिकली एनालाइसिस भएको छैन। सो दिस इज हाउ फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप इज फाइन्डिङ अ प्रब्लम। अब प्रब्लम फाइन्ड गर्नलाई के गर्नुपर्छ, सो आई हेभ डिस्कस द topics here. Okay, so let's move ahead. Second very important thing, now look at here. Second important thing, what comes? Preparing research design. तपाईको रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर गर्नु पर्छ। सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईको प्रब्लम स्ट्रक्चर कहाँबाट सुरु हुन्छ है, प्रब्लम स्ट्रक्चर अब कहाँबाट सुरु हुन्छ, के हेर्ने हैन, कुन प्रब्लम हेर्ने, त्यो प्रब्लमले कसरी हेर्ने हैन, हाउ टु सो put that problem in your paper and which specific problem you will be discussing first. त्यसपछि स्टडी डिजाइन हैन, स्टडी कसरी गर्नुहुन्छ, कुन थीम वा कुन टपिकमा पहिला लेख्नुहुन्छ तपाईँ। यु क्यान डिभाइड योर पेपर इन्टु डिफ्रेन्ट च्याप्टर्स, तपाईँले च्याप्टरमा पनि डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि पहिलो च्याप्टरमा चाहिँ कुन कुरा, दोस्रोमा कुन कुरा, तेस्रोमा कुन कुरा, अनि पहिलो च्याप्टरमा पनि अब त्यो प्याराग्राफमा कुन कुरा गर्ने फर्स्ट प्याराग्राफमा, त्यो अनि सेकेन्ड प्याराग्राफमा प्लिज डिस्कस वान टपिक एट अ टाइम, डु नट डिस्कस एभ्रिथिङ एट अ टाइम है, एकैचोटि सबै कुरा डिस्कस नगर्नु होला। र यसैमा ओभरअल हामीले यसैलाई के भन्छौँ त, मेथोडोलोजी, कसरी जाने है, हाउ टु सो क्यारी योर रिसर्च, हाउ टु डेभलप योर पेपर, हाउ टु क्यारी योर रिसर्च, तपाईँले आफ्नो रिसर्चलाई कसरी क्यारी गर्ने भन्ने कुरा नै मेथोडोलोजी हो। र यो मेथोडोलोजी अन्डर नै हाम्रो अब मेथड्सहरू आउँछन्, टुल्सहरू आउँछन्, सबै कुरा यही अन्तर्गत आउँछ है। सो प्लिज, सो दिस वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र यसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल लेख्नुहुन्छ भनेपछि लिट्रेचर रिभ्यू लगत्तै यु हेभ टु मेन्सन वाट इज योर मेथोडोलोजी। तपाईँको मेथोडोलोजी नै फेल खायो भने तपाईँको रिसर्च के हुन्छ त, फेल खान्छ। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, आई होप होइन तपाईँले अब आन्सर पनि दिइसक्नु भयो होला, जुन क्वेसन मैले सुरुमा राखेको थिएँ। तपाईँको मेथोडोलोजीले जस्टिफाई गर्नुपर्छ कि तपाईँको रिसर्च होइन इज जस्टिफिएबल अर नट। त्यो मेथोडोलोजीले जस्टिफाई गर्न सकेन, इफ योर मेथोडोलोजी इज नट करेक्ट, योर रिसर्च डुम्स, फेल्स भन्नु है। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज हाउ यु आर गोइङ टु कन्डक्ट योर रिसर्च, रिसर्च कसरी गर्ने हो। ओके, सो स्टेप 3 सेज डेभलपिङ डेटा कलेक्सन इन्स्ट्रुमेन्ट। अब तपाईँ डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ, बिना डेटा कलेक्ट गरेर त रिसर्च त अगाडि बढ्दैन नि त होइन। अफकोर्स चाहे त्यो लिट्रेचरमा होस्, चाहे त्यो पपुलेसनमा होस्, चाहे त्यो सोसल साइन्स होइन, टेक्निकल, इन्जिनियरिङ, वाट एभर फिल्ड यु हेभ, तपाईँले गर्ने के हो त, यु हेभ टु कलेक्ट द डेटा। एन्ड त्यो डेटा के हुन्, वाट आर द टाइप्स अफ डेटा। सो अब तपाईँले चाहिँ अब लिट्रेचरमा गर्नुहुन्छ, नोभल पोइम्समा भने त्यसमा कुन कुन इस्यु हुन् होइन, अब कुन थ्योरी लगाउनुहुन्छ, पोस्ट कोलोनियलिजम, फेमिनिजम होइन, रेजिस्टेन्स पनि कसको रेजिस्टेन्स, डेटा कुन हो, इस्यु कुन हो त, मेन हामी किवर्ड्समा लेख्छौँ नि त, त्यही कुरा लेख्छौँ किवर्ड्समा। सो वी मेन्सन द सेम थिङ्स इन द किवर्ड। सो मेथड्स अफ डेटा कलेक्सन, अब तपाईँले त्यो कलेक्ट गर्नुभयो भने, इफ यु आर स्टुडेन्ट्स अफ सोसल साइन्स, सपोज इफ यु भिजिट फिल्ड, तपाईँ फिल्डमा जानुभयो, वाट आर योर मेथड्स। सपोज इफ यु हेभ इफ यु सो आर कन्डक्टिङ क्वालिटेटिभ रिसर्च, तपाईँको अब लाइब्रेरी रिसर्चबाट जोर्नल ल्याउनु भएको हो कि होइन, इन्टरभ्यू हो कि होइन, अनि क्वेसनायर हो कि, अथवा ग्रुप डिस्कसन हो कि, अब त्यसपछि फिल्ड भिजिट हो कि, पर्सनल इन्टरभ्यू हो कि, के हो त, वाट आर योर मेथड्स अफ डेटा कलेक्सन। तपाईँको चाहिँ मेथड्स के हुन् त, फोन हो कि, इन्क्वायरी हो कि, लेटर मार्फत इन्क्वायरी गर्नु भएको हो कि, वाट आर है। डिजाइनिङ रिसर्च टुल, अब रिसर्च गर्ने जुन टुलहरू छन् त्यो टुल पनि डिजाइन कसरी गर्नुभयो। मानव सपोज तपाईँले क्वेसनायर थ्रु चाहिँ रिसर्च होइन कन्डक्ट गर्ने अब डिसाइड गर्नुभयो। सो यु हेभ डिसाइडेड टु कन्डक्ट रिसर्च थ्रु क्वेसनायर, म क्वेसनायर गर्छु। अब त्यो टुल के हुन्छ त, म कुन क्वेसन सोध्छु होइन, अनि त्यसपछि कति क्वेसन राख्ने, ओपन इन्डेड कि क्लोज इन्डेड राख्ने भन्ने कुराहरू सबै मेन्सन गर्नुपर्छ। सो दिस इज हाउ वी हेभ टु बी भेरी स्पेसिफिक इन आवर so collection of data also. Okay, so moving forward, I think you are clear here now.
ओके, क्लियर हुनुभयो भने हामी अब अगाडि बढ्छौँ। ओके, सो मुभिङ फरवर्ड, स्टेप 4 कम्स है। स्टेप 4 मा के आउँछ त अब सेलेक्टिङ स्याम्पल्स, स्याम्पल्सहरू तपाईँले सेलेक्ट गर्ने। अब प्रोबाबिलिटी स्याम्पल्स हुन्छ, नन प्रोबाबिलिटी स्याम्पल्स हुन्छ, डिटरमाइनिङ स्याम्पल डिजाइन। त्यो कुरा प्रोबाबिलिटी स्याम्पल्समा चाहिँ हु आर मोर प्रोबेबल, जस्तै तपाईँ सोसल साइन्स वा पपुलेसनको स्टुडेन्ट हो भने तपाईँको चाहिँ फोकस ग्रुप को हो त होइन, डेडिकेटेड ग्रुप, टार्गेट ग्रुप को हो त भन्ने कुरा हुनसक्छ। प्रोबल तपाईँले कसलाई सोद्धाखेरि बेटर हुन्छ। अब तपाईँले रिसर्च लिटरेचरमा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको थ्योरी पोस्ट कोलोनियलिजम छ होइन, पोस्ट कोलोनियलिजम छ अब थ्योरी, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब पोस्ट कोलोनियलिजमको थ्योरी छ, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ विलियम वर्ड्सवर्थ पढेर त भएन नि त। अब वाइ, बिकज विलियम वर्ड्स त होइन पोस्ट कोलोनियलिजमको होइन, त्यो भयङ्कर खुनखार ज्ञाता वा त्यो पोस्ट कोलोनियलिजमको होइन मान्छे नै होइन। सो वाट हुम सुड यु रिड इफ यु आर ह्याभ पोस्ट कोलोनियलिजम। पोस्ट कोलोनियलिजम पढ्नु छ भने त तपाईँले पढ्नु पऱ्यो अब एडवर्ड साइडको कुरा, तपाईँले त होइन भाभाको कुरा, होमिके भाभाको कुरा गर्नु पऱ्यो, ग्राम्स्कीको कुरा गर्नु पऱ्यो, फेमिनिस्ट पोस्ट कोलोनियलिजम हो भने त्यस्तै होइन, हेलेन सिक्सको कुरा गर्नु पऱ्यो, सिमन डी बिभरको कुरा गर्नु पऱ्यो। सो प्रोबाबिलिटी को हो त अब प्रोबेबल स्याम्पल्सहरू कसमाथि स्टडी गर्ने कसमाथि नगर्ने, नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलमा स्टडी गरेर त तपाईँको भएन होइन। डिटरमाइनिङ स्याम्पल डिजाइन, अब स्याम्पल डिजाइन पनि अब कति लिने त, कसलाई पढ्ने, सबै अब पोस्ट कोलोनियलिजम पढ्छु भने त दुनियाँभरिका पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूलाई पढेर त भ्याइँदैन नि त, कसको। अब तपाईँले मान्नुहोस् भन्नुभयो म ग्राम्स्कीको कन्सेप्ट अफ पोस्ट कोलोनियलिजम होइन लिन्छु, त्यसको पनि कुन कन्सेप्ट लिन्छु त म, रोल अफ इन्टेलेक्चुअल्स होइन इन मोडर्न ओके सोसाइटी भनेर लिन्छु, त्यसरी भन्नु पर्यो तपाईँहरूले। यु हेभ टु बी भेरी स्पेसिफिक इन डिटरमाइनिङ योर स्याम्पल टाइप्स। तपाईँको स्याम्पल टाइप्स कस्तो हो त, प्रोबेबल हो कि नन प्रोबेबल हो अथवा कस्तो छ त भन्ने कुरा स्पेसिफिक हुनु पर्यो है। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। आई होप तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुभयो अब है। प्लिज डु कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन। स्टेप 5, सो अनदर इम्पोर्टेन्ट नाउ राइटिङ अ रिसर्च प्रपोजल। अब यति सबै कुरा गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब प्रब्लम पत्ता लगाउनु भयो होइन, कि प्रब्लम के हो त तपाईँले पत्ता लगाउन अथवा पाएको वा होइन इन्ट्रेस्टेड, तपाईँको इन्ट्रेस्ट नै छैन भने त तपाईँले पाएर पनि भएन। त्यसपछि तपाईँले रिभ्यू गर्नुभयो होइन, त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो त अब डिजाइन पनि भन्नुभयो, ल म यसरी यसरी जान्छु होइन, यो कुरा गर्छु म डेटा कलेक्ट गर्नलाई। अब तपाईँको चाहिँ स्याम्पल पनि डिटरमाइन गर्नुभयो, म यो इस्युहरू हेर्छु भनेर। त्यसपछि के आउँछ त अब यति कुरा अलमोस्ट इफ यु हेभ दिस काइन्ड्स एन्ड दिस थिङ्स आर रेडी, तपाईँले यति कुरा रेडी छ भने नाउ यु इन्टर इन्टु द राइटिङ प्रपोजल सेक्सन। अब प्रपोजल लेख्नुहोस् है, सुरु गर्नुहोस् तपाईँ। अब यु क्यान राइट प्रपोजल नाउ। सो प्रपोजलमा वाट थिङ्स वी निड टु डिफाइन, निड के हो त, वाइ, वाट इज द निड अफ योर इस्यु। तपाईँको इस्यु कामको छैन भने योर प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड, काम छैन होइन, गो जाऊ बाबु भनेर भन्छ। वाइ, बिकज यही कुरा त हो सिग्निफिकेन्स। सिग्निफिकेन्स भएन भने त्यो रिसर्च नै हुँदैन एनी वेयर होइन। एनी हाउ लिट्रेचर भए पनि त्यो नयाँ इस्यु हुनु पर्यो। यो होइन कि लिट्रेचर हो पोइम हो भने जेपिटी नेपालीमा जस्तै होइन। ओके, सो सिम्पली यु क्यान नट क्रिटिसाइज, तपाईँले क्रिटिसाइज गर्ने होइन, यु हेभ टु बी भेरी स्पेसिफिक इन द्याट क्रिटिसिजम। सो वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ योर रिसर्च, तपाईँको रिसर्चको सिग्निफिकेन्स के हो, वाइ। सो पिपल निड टु नो अबाउट योर रिसर्च। तपाईँले रिसर्च गरिराखेकोमा मान्छेलाई किन अनि इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ वा किन मान्छेलाई चाहियो भन्ने कुरा त एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ नि त। एक्सप्लेन नै गर्न सक्नु भएन तपाईँको सिग्निफिकेन्स के हो भने त फेल्स, योर रिसर्च इस्यु फेल्स। बेनिफिट्स के हो त, आफ्टर यु कन्डक्ट रिसर्च हाउ पिपल विल बी बेनिफिटेड, वेदर दे विल हेभ न्यू आइडिया, टेक्नोलोजी, इनोभेसन हुनु पर्यो नि त। टाइप्स अफ डेटा, त्यो टाइप अब डेटा के युज गर्नु भएको छ प्रपोजलमा मेन्सन गर्नुहोस्। जस्टिफिकेसन फर फन्ड्स एन्ड अदर रिसोर्सेस, अब प्रपोजलमा अफकोर्स होइन रिसर्च क्यारी गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ प्रपोजलमा फन्ड्स कति लाग्छ, फन्ड्सको मिडियमको हो वा फन्ड्सकै लागि हो भने चाहिँ तपाईँले फन्ड्सलाई मेन्सन गर्नुपर्छ, यति पैसा यतिको लागि लागिरहेछ भनेर। मलाई अब नेपालमा स्पेसली अब युजिसी छ, कहिलेकाहीँ अब फोरेन सो डोनर्सहरूले गरेर हुन्छन्, बट स्पेसली एकाडेमिकली चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भक्तपुर भएकोले गर्छ। सो दिज आर द थिङ्स है, तपाईँले यी कुराहरूलाई मेन्सन गर्नुपर्छ। कसमा त, तपाईँले आफ्नो प्रपोजलमा यो कुरा मेन्सन गर्न सक्नु भएन भने योर प्रपोजल अगेन फेल्स है, फेल खान्छ बाबु भनेर भन्छ ल। ओके, सो नाउ 6th स्टेप इज कलेक्टिङ डेटा। अब डेटा कलेक्ट गर्नुपर्छ, विदाउट कलेक्टिङ डेटा रिसर्च मात्र यसो गर्छु भनेर त हुँदैन नि त। यु हेभ टु कलेक्ट डेटा। डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि अब्जर्भेसन्स हो कि होइन, हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसके जस्तै इन्टरभ्यू
is your method, so interview method or questionnaire, or have you prepared questions to collect the data, or have you have you got the ideas so on schedules, तपाईँले schedules बनाउनु भएको छ कि, observations गर्नुभयो कि, interview हो कि, questionnaire हो कि, how have you collected the data or how are you going to collect the data भन्ने कुरा हो है। अथवा प्रपोजल भइसकेछ भने तपाईँले कलेक्ट गर्नुस्, अब कलेक्ट गर्ने बेलामा यो अपनाउनुस् हैन, follow these ways, follow these techniques to collect the data, यो टेक्निक्स कलेक्ट गर्नुस्, लिटरेचर हो भने जानुस् हैन, ओके अनलाइन साइट जानुस्, जर्नल्सहरु पढ्नुस्, डाउनलोड गर्नुस्, जेपीटी नगर्नुस्, तपाईको इशु के हो त्यो इशु सम्बन्धी मात्र गर्नुस् हैन, तपाईको फर्मेट नै आएन भने रिसर्चको त कहाँ हो रिसर्च गयो हैन, धेरै टाढाको कुरा हो। ओके सो मुभिङ फरवर्ड, देन नेक्स्ट कम्स प्रोसेसिङ एन्ड एनालाइजिङ डेटा। सबै कुरा भयो, अब तपाईले प्रपोजल भयो, डेटा कलेक्ट गर्नु सक्नुभयो हैन, अब देन यु हैव टु प्रोसेस। अब त्यसलाई के गर्छ त लिटरेचरमा त्यसैले भन्छ एनालाइज, डिस्कस गर्नुस्, अब यसो हो उसो हो हैन, यसले यो सो गर्छ उसले उसो गर्छ भनेर थिम्सहरु माथि क्रिटिसिजम ल्याउनुस् हैन, अनि त्यसपछि नो थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरु ल्याएर च्यालेन्ज गर्नुस् हैन, सपोर्ट गर्नुस्, त्यो कुरालाई नै यही भन्छ प्रोसेसिङ एन्ड एनालाइजिङ डेटा। एडिटिङ गर्नुहुन्छ, यहाँ क्लासिफाई गर्नुहुन्छ कुन इशु भनेर ट्याबुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, सो टेबलमा, चार्टमा हैन, ग्राफ्समा एनालाइज गर्नुस्, अझै फेरि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुस्, तपाईले जुन गेस गर्नु भएको थियो यो कारणले होला है यो इशु भनेर त्यसलाई त्यो जुन थ्योरी युज गर्नु भएको छ त्यसले टेस्ट गर्नुस्, म्याच खान्छ कि खाँदैन, म्याच खाएन भने फेल हैन। तपाईले जुन गेस गर्नु भएको छ ल यो कम्युनिटीमा यो प्रब्लम रहेछ हैन, मेनी पिपल इन दिस कम्युनिटी आर लिभिङ द कन्ट्री हैन, दे आर गोइङ आउटसाइड फर द जब, किन हो भनेर भन्नुभयो तपाईले कि यसमा एजुकेसनको कमी छ यो कम्युनिटीमा त्यही भएर हो हैन, दे आर गोइङ आउटसाइड फर द जब हैन, द्याट अल्सो डज नट पे देम गुड। अब त्यो तपाईको हाइपोथेसिसले सपोर्ट गर्यो कि गरेन, अब फाइन्डिङ्स गर्दाखेरि सोसाइटीमा जाँदाखेरि तपाईले रिसर्च गर्दाखेरि हो एजुकेसनले गर्दा यो सोसाइटीमा प्रब्लम भएको भनेर भन्यो भने सपोर्ट गर्यो, तपाईको क्वेशन आयो इन्टरभ्यूले भनेपछि के भयो त प्रुभ भयो तपाईको हाइपोथेसिस। जेनरलाइजेसन्स गर्नुस्, त्यसपछि स्पेसिफिक टु जेनरलाइज हैन, यस्तै चाहिँ अरु सिचुएसनमा पनि हुन्छ वा यस्तै कारणले गर्दा हैन यस्तो यस्तो कुराहरु हुन्छ भनेर यु हैव टु कम फ्रम स्पेसिफिक हैन टु जेनरल भनेर भन्छ, रिसर्चको कामै त्यही हो है। ओके सो देन नेक्स्टमा स्टेप 8 राइटिङ अ रिसर्च रिपोर्ट। अब सबै कुरा गरिसकेपछि अब तपाईले पेपर लेख्नुस्, थेसिस भन्नुस् वा डिजर्टेसन भन्नुस् वा रिसर्च आर्टिकल भन्नुस् हैन, वा तपाईले जर्नल भन्नुस्, जेसुकै भन्नुस् हैन, अब लेख्न सुरु गर्नुस् है। ओके सो अब यो कुरा गर्दाखेरि यसको फर्मेट्सहरु हुन्छ नि, त्यो फर्मेटमा हामी कुनै अर्को दिन कुरा गरौँला। जस्तै तपाईले टाइटल पेज डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ यु हैव टु मेन्सन लाइक डिक्लेरेसन लेटर कि दिस इज द जेन्युइन रिसर्च भनेर, त्यसपछि अप्रुभल लेटर अथवा सर्टिफिकेट लेटर जुन चाहिँ तपाईको गाइडले, त्यसपछि एक्सटर्नलले र अब तपाईको मेन प्रिन्सिपलले चाहिँ के गर्छ त अप्रुभ गर्छ नि त साइन गरेर, त्यसपछि अब तपाईको सो त्यसमा एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि तपाईको अब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि अब्स्ट्र्याक्ट पछि च्याप्टर्स, अनि त्यसपछि फाइनली बिब्लियोग्राफी तपाईले कुन कुन कुरामा कन्सल्ट रेफर गर्नुभयो, अनि वर्क साइटेसन भन्छौँ हामी वा रिफरेन्सेस पनि भन्छौँ, एपीए अथवा हाम्रो हैन, अब जेनरली एपीए फर्मेट युज हुन्छ सोशल साइन्सको अथवा, अनि त्यसपछि एमएलए भनेको चाहिँ लिटरेचरमा मात्र हुन्छ भेरी रेयरली, अनि एपेन्डिसेस भनेको जे कुरा एक्स्ट्रा युज गर्नु भएको थियो रिसर्चमा सिधै राख्न नपाइएको, जस्तै क्वेसनयरका पेपर्सहरु अरु कुराहरु एक्स्ट्रा कुराहरु एपेन्डिस सेक्सनमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। ओके सो दिज आर द मेजर 8 रिसर्च है। अब आई होप यु हैव द आइडिया हियर, तपाईले यति 1 to 8 वटा स्टेप्सलाई चाहिँ जनरली माइन्डमा चाहिँ कन्सेप्ट बनाएर राख्नु भयो भने यु विल हैव इजी so you will always be so easy, you will always have so easiness to conduct the research, तपाईले रिसर्च गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ जहिले पनि। so please follow these 1 to 8 steps and then you will always have very easy ness in conducting research. so let's okay sum up it, but okay so as we were discussing तपाईले चाहिँ फेरि हैन यस्तै सम्बन्धित चाहियो भने प्लिज राइट इन द कमेन्ट सेक्सन, we will be joining हैन, and then we will be discussing together. And if you like my video, my lectures, please do not forget to subscribe the channel हैन, तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। do not forget to share with your friends. okay so this much for today, we will meet shortly. thank you, have a good day ahead.